بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی رضا۔ تیل کے بعد وہ قیمتی ٹیکنالوجی جس پر چین اور امریکہ لڑ رہے ہیں، مگر امریکہ یہ جنگ کیسے جیت رہا ہے، آئیے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ گزشتہ ایک صدی کے دوران تیل اور توانائی کے ذرائع پر کنٹرول نے دنیا میں جنگوں کو جنم دیا، مختلف ممالک کو غیر متوقع اتحاد کرنے پر مجبور کیا اور متعدد سفارتی تنازعات کو بھی جنم دیا ہے۔ مگر اب دنیا کی دو بڑی معیشتیں ایک اور اہم اور قیمتی ٹیکنالوجی پر لڑ رہی ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی سیمی کنڈکٹرز ہیں۔ سیمی کنڈکٹرز وہ چھوٹی مائکرو چپ ہے جو ہماری روزمرہ زندگی کا اہم ترین جزو بن چکی ہے۔ سلیکون سے بنی یہ چھوٹی چھوٹی چپس 500 ارب ڈالر کی بڑی صنعت کا دل ہیں، اور اس صنعت کا حجم سن 2030 تک دگنا ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق جو ملک بھی ان مائکرو چپس کی سپلائی چین کا انتظام سنبھالے گا وہ دنیا کی سپر پاور بن جائے گا۔ چین ان مائکرو چپس کو بنانے کی ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ جس کے پاس یہ ٹیکنالوجی پہلے سے موجود ہے، چین کو دنیا سے دور اور الگ تھلگ کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ معزز سامعین، سیمی کنڈکٹرز کی تیاری کا عمل پیچیدہ، مخصوص اور مربوط ہے۔ ایک آئی فون میں مائکرو چپ ہوتی ہے جسے امریکہ میں ڈیزائن اور تائیوان، جاپان اور جنوبی کوریا میں تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسے چین میں اسمبل کیا جاتا ہے۔ انڈیا جو اس صنعت میں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے، مستقبل میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، سیمی کنڈکٹرز امریکہ میں ایجاد کیے گئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مشرقی ایشیا ان کی تیاری کا مرکز بن گیا، اور اس کی وجہ وہاں کی حکومتوں کی اس صنعت کے لیے مراعات اور سبسڈیز تھیں۔ پیارے دوستو، اس وقت مقابلہ وسیع پیمانے پر سب سے بہترین اور مؤثر مائکرو چپ بنانے کا ہے، اور ایسے میں یہ چپ جتنی چھوٹی ہوگی اتنا ہی بہتر ہے۔ اس کی تیاری میں یہ چیلنج بھی ہے کہ سلیکون کے اس چھوٹے سے ٹکڑے پر کرنٹ کو روکنے اور گزرنے والے کتنے ٹرانزسٹرز لگائے جا سکتے ہیں۔ کیلیفورنیا کی سلیکون ویلی میں قائم بین اینڈ کمپنی کے جیو وانگ کا کہنا ہے کہ اسے سیمی کنڈکٹرز کی صنعت میں مورز لا کہا جاتا ہے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ مائکرو چپ پر ٹرانزسٹرز کی تعداد کو دگنا کرنا ہے، اور اس ہدف کو حاصل کرنا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے موبائل فونز کو تیز بناتی ہے، ہماری فوٹو گیلری کو بھاتی ہے، اور ہماری سمارٹ ڈیوائسز کو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر اور جدید بناتی ہے، اور سوشل میڈیا کے مواد کو مزید اچھا بنا کر پیش کرتی ہے۔ لیکن اس کا حصول کسی بھی مائکرو چپ بنانے والی بڑی کمپنی کے لیے آسان نہیں ہے۔ سن 2022 کے وسط میں سامسنگ وہ پہلی کمپنی بنی تھی جس نے 3 نینو میٹرز والی مائکرو چپس کی وسیع پیمانے پر تیاری کا آغاز کیا تھا، اور اس کے بعد سال کے آخر تک دنیا کی مائکرو چپ تیار کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی اور ایپل کو مائکرو چپ فراہم کرنے والی تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کمپنی نے بھی اس کو تیار کر لیا تھا۔ یہ چھوٹی مائکرو چپس بہت طاقتور ہوتی ہیں، اور یہ دیگر قیمتی آلات جیسا کہ سپر کمپیوٹرز اور دیگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آلات میں استعمال ہو سکتی ہیں۔ جبکہ اس وقت دوسری مائکرو چپس کی مارکیٹ جو ہماری روزمرہ زندگی کی چیزوں کا حصہ ہیں، جیسا کہ مائکرو ویوز، ریفریجریٹرز یا واشنگ مشینز، ان میں وہ چپس استعمال ہوتی ہیں، لیکن مستقبل میں ان پرانی مائکرو چپس کے ختم ہونے کی امید بھی ہے۔
प्यारे दोस्तों, दुनिया की ज्यादातर माइक्रोचिप्स ताइवान में तैयार की जाती हैं और इसीलिए इसके सदर इसे सिलिकॉन शील्ड का नाम देते हैं, यानी आम जुबान में ये चीन से तहफ़्फ़ुज़ देता है जो इस खित्ते पर अपना हिस्सा होने का दावा करता है। चीन ने भी माइक्रोचिप की तैयारी को कौमी तरजीह के तौर पर लिया है और वो सुपर कंप्यूटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सनत में भारी सरमायाकारी कर रहा है। ताहम अब भी वो इस सनत में आलमी लीडर बनने की दौड़ में बहुत पीछे है। प्रोफेसर मिलर का कहना है कि गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान चीन इस दौड़ में बहुत करीब आ गया है। इनका मजीद कहना था कि अगर आप तारीखी एतबार से देखें तो हर मर्तबा ताकतवर ममालिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की करते हैं और अपने अस्करी और इंटेलिजेंस के निज़ाम का हिस्सा बना देते हैं। और यही बात है कि चीन की माइक्रोचिप्स की तलब को पूरा करने के लिए ताइवान और दीगर एशियाई ममालिक पर इसकी इन्हिसारी ही अमरीका को खटकती है। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि अमरीका चीन को कैसे ये टेक्नोलॉजी हासिल करने से रोक रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी तक चीन की रसाई को रोकने की कोशिश कर रही है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में वाशिंगटन डीसी ने इस ज़िमन में वसी पैमाने पर सख्त इख्तियारात या कंट्रोल्स का ऐलान किया, जिसकी वजह से कंपनियों के लिए माइक्रोचिप्स, इनको बनाने वाली मशीनें या अमरीकी टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल प्रोग्राम चीन को बरामद करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। अमेरिका ने अपने शहरियों या अमरीकी रिहायशियों को चीन की बाज़ फैक्ट्रियों में माइक्रोचिप्स की तैयारी और पैदावार की हिमायत करने से भी मना किया है। अमेरिका की इस पॉलिसी ने ताकतवर एशियाई मुल्क चीन को बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि इसकी तेज़ी से उभरती हुई चिप इंडस्ट्री का इन्हिसार दरामदशुदा हार्डवेयर और इंसानी सलाहियतों पर है। ट्रेवियम चीन में पॉलिसी रिसर्च तज्जियाकार लंघाओ बाओ का कहना है कि इस शोबे में टैलेंट बहुत अहम है। अगर आप चीनी सेमीकंडक्टर कंपनियों के एग्जेक्टिव्स को देखें तो इनमें से बहुत से लोगों के पास अमरीकी पासपोर्ट हैं। वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क में तालीम हासिल की है या इनके पास ग्रीन कार्ड्स हैं। ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। अमरीका अपने मुल्क में भी ज़्यादा माइक्रोचिप्स तैयार करना चाहता है। चिप्स और साइंस लॉ के तहत अमरीका में ही चिप्स तैयार करने वाली कंपनियों को 53,000 मिलियन डॉलर्स की ग्रांट्स और सब्सिडीज दी गई हैं। इसका फ़ायदा TMS जैसी बड़ी कंपनियां उठा रही हैं, जो कि ताइवान से बाहर पहली बार 40 अरब डॉलर के 2 प्लांट्स में सरमायाकारी कर रही है। प्यारे दोस्तों, माइक्रॉन अमेरिका में मेमोरी चिप्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, जो सुपर कंप्यूटर्स, फौजी साजो सामान और किसी भी डिवाइस के लिए ज़रूरी है जिसमें प्रोसेसर शामिल होता है। इस कंपनी ने अगले 20 सालों में अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में चिप्स बनाने के प्लांट में तकरीबन $100 बिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया है। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के CEO संजय मेहरोत्रा का कहना है कि कानून हमें पैदावारी लागत में फ़र्क को कम करने की इजाज़त देता है, जो कि अमेरिका बामुकाबला एशिया में मौजूद है। इनका मज़ीद कहना था कि माइक्रॉन एशिया में अपने प्लांट्स में सरमायाकारी जारी रखेगा, क्योंकि अहम बात यह है कि इससे आलमी सतह पर इस सनत में बराबरी होगी। प्यारे दोस्तों, फ्यूचर में हम देखेंगे कि क्या अमेरिका चाइना को इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने से रोक पाएगा या नहीं। उम्मीद करता हूं मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।